साढ़े आड़ती भरा जोड़े हैं ने उन्होंने गिले शिकवे बहुत सारी हद तक जायज़ ने, लेकिन जी ये गल हो रही है कि जनाब यारी मार्केट फीस जी है वो वैल्यू तो हो या फिक्स हो, एक ऐसा मामला है जिन्हों के फार्मो तफीम के नाल ही हल करना चाहिए। हाई साहब पहली गल तो कि चीमा साहब ने क्या तुसी पहले कहा कि मुशावरत नहीं हुई जी, चीमा साहब कह रहे हैं हुई है। ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਰ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਨੋਟਿਸ ਵਗੈਰਾ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ एक जो भी कोई सरकारी अफसर जोड़ा है मीटिंग करता है कि स्टेक होल्डर ना उस मीटिंग दे बकायदा नकाज जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी होते हैं? आज तक नहीं मिले जी, तो आज तक मिले ने एक भी नहीं, किसी एक मीटिंग का पिछले 20 साल का रिकॉर्ड है कि सन नहीं मिले जी। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਲਖੀ ਹੋਈ ਗਈ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਸਨ वजीर जनाब, उत्ते बाकायदा तलखी हुई तो लियाकत अली रज़ा कहने लगा नहीं नहीं वो ऐसा होगा, पब्लिक ये करेगी वो करेगी। बहरहाल कहना मकसद है फिर बहुत ऐसे जिस मीटिंग दे मिनट्स जाए नहीं होंगे वो मीटिंग सवाए चाय बिस्कुट पीन के अलावा वो कुछ नहीं होंगी, क्योंकि तुहाडा मौकफ जोड़ा है वो सरकारी कागजात लिखिया नहीं जाता जी। लेकिन हुण ये दसो अपना लिखते हैं मौकफ, साडा नहीं लिखते। ठीक है, अच्छा मैंने ये दसो कि हुण आखिर तुसीं भी सारी उम्र गुजारी है माशाअल्लाह इस कारोबार, इस मामले का कोई तो हल होएगा ना जिहदे हुकूमत का भी भरम रह जाए, तुहाडा भी रह जाए, और सब तो बड़ी गल आम आदमी ते बोझ ना पवे। सर वो गुजारिश है वे कि जिस तरह चीमा साहब ने फरमाया ना जी, ये बिल्कुल गल हुई है कि भी हर 4 महीने के बाद एक मीटिंग होएगी उहदे तो, लेकिन उहदे मेरी जी तजवीज़ है ना जी, उहदे ठेकेदार का कोई नुमाइंदा नहीं बैठेगा, उहदे कौन बैठेगा? मार्केट कमेटी का नुमाइंदा बैठेगा, और सब्जी मंडी की मीटिंग होएगी, सब्जी मंडी के आड़ती बैठणगे, फ्रूट मंडी की होएगी तो फ्रूट मंडी के बैठणगे। गला मंडी का फ्रूट मंडी के रेटों का बहुत फर्क है सर, इस करके गला मंडी का अलहदा सिस्टम मतलब बना लिता जाए, वो अलहदा कढ़िया जाए, और जोड़ा है सब्जी और फ्रूट मंडी का यह अलहदा किया जाए। यह जी तजवीज़ है सानू दिती भी गई है, जी असी अज तो एक हफ्ता तीन कैटेगरियां बना लो, चाह बना लो ना, ड्राई फ्रूट दी लहदा बना लो, चारे दी लहदा बना लो, बादामां दी लहदा बना लो। सर एक तुसीं फरमाया जिस तरह चीमा साहब फरमा रहे हैं 60 लाख रुपया महीने का एक मंडी का खर्चा है, ठीक है जी। सर गुजारिश है कि असी पिछले मेरे ख्याल कोई 12-13 साल तो कह रहे हैं कि मेहरबानी करो हर किस्म का फ्रूट और वेजिटेबल जी पैकिंग लियाओ, और वो बाकायदा बनाया भी गया है, वो मंजूर भी होया, एक जो कमीशन बनया सी कमीशन गवर्नमेंट ने बनाया वो भी मंजूर होया, लेकिन अज तक लागू नहीं हो सका। सर साढ़े मंडी मैं समझना कि मसल हूँ अगर 60 लाख रकम है, अगर असी इनू पैकिंग लै जाइए केले नू, सर वो मेरे ख्याल 1/3 रह जाएगा, सिर्फ 20 लाख रुपया महीने का रह जाएगा। और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगह चीज़ा ने सुबह सरातो टोटल जिन्ना सेब है, सेब तो वाने तो आंदा है, लेकिन जितना भी आड़ू अलूचा वगैरह आंदा है वो सारा टोटल पैकिंग ही आ रहा है, गत्ते की पैकिंग ही। सर गंद तो खत्म हो, गंद तो असीं आपे पाने आ सर, हर ट्रक दे विच 15 तो 20 मन पत्ते होंदे ने केले की गड्डी च, फिर उस बाद टंडल जिहड़ा अगर 300 मन की गड्डी है तो 120 मन तो टंडल ने ਜਿਹੜਾ कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ गुच्छा लैंदा है। ठीक सर, फिर दूसरा ये बड़ी आसान हो जाएगी, 1 2 3 4 कैटेगरीज बन गया ने, 1 और 2 कैटेगरीज मेन मार्केट जान गया, 3 नंबर कैटेगरी जी है वो तहसील लैवल पर जाएगी, 4 नंबर कैटेगरी जी सब तहसील ही जाएगी। मार्केट जी अपना रेट लिस्ट बनाई जाती वो भी आसानी हो जाएगी, और सफाई का बड़ी आसानी हो जाएगी, और बड़ी बेहतरी हो जाएगी। छेड़ते पे मार्केट कमेटी रेट लिस्ट ये तो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, जिते ना कभी अमल होया है तो ना कभी होना है। अच्छा राय साहब गल्ला मंडियां जी उन्होंने बिल्कुल किरदार मुख्तलिफ है सब्जी के फल तो, ठीक है ना जी, और अगर सच बोलिया जाए तो पिछले कई सालों तो गल्ला मंडियां वाले जोड़े हैं ना खास तौर पर कनक के मामले के विच ते बहुत ज़ेरे ताब आए हैं, और तुहाडी तो नो गो एरिया बन जाती गल्ला मंडियां दे विच जिहड़ा है जिहड़ा तुसीं अपना एक मुतालबा किया है कि फिक्स होना चाहिए, हर मुतालबे के पिछे एक दलील होंदी है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਸਫ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਮਰਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ ਐਕਟ ਨੂੰ। ਤੋਬਾ ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਿੰਟਸ ਬਣਨ कि पता लगे भी फजात असी दिते पामरा ने दी रिकॉर्ड का हिस्सा हो, इनू दोबारा एक्ट नू रिव्यू किया जाए,
और गल्ला मंडी और सब्जी मंडी का बिल्कुल सिस्टम ही डिफरेंट है। दूसरी गल ये कि फिक्स करन दा ये है कि जितनी देर तक ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੁੰਗੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਔਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ कि इस सिस्टम तो सानू बचाओ। मार्केट कमेटी खुद कलैक्ट करेगी तो बहुत सारे मामला बेहतर होंगे। अगर ठेकेदार कलैक्ट करेगा तो वो तो फिर सानू उन्होंने अगे झोंक देने वाली गल है जिहड़ा कि सानू किसी सिस्टम च मंजूर। लेकिन राय साहब गल है कि अगर हुकूमत जिहड़ी है पामरा वो एक रेट लिस्ट फिक्स या वैल्यू की जो फार्मूला कर देंदी है तो जो आउटसोर्स ठेकेदार है वो किस तरह तुहाडे को वध लएगा? तुहाडे को सर अगर फिक्स करेंगे तो वध नहीं लएगा, दूसरा अगर फिक्स नहीं करेंगे वैल्यू तो वो तो लड़ाई है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡੇਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। मगर ठेकेदार तुम देखो ना इंप्लीमेंट अज हो गया, कल फिर शुरू हो गया, परसों फिर शुरू हो गया, ये रोज़ दी रोज़ इको काम ते लगे रहांगे असी कि भी आ शिकायत ये डिवेलपमेंट लिए भी कुछ करन। मजेदार की गल है एडमिनिस्ट्रेशन तो है कि बदामी बाग तो निकले तो मरोड़ च भी हो, करोड़ लालीसन भी हो, लईया भी हो, खारियां भी हो, तलागंग भी हो, सीधा लाहौर या नेड़े बड़ी मंडियां नहीं है, छोटी मंडियां भी है जिथे असल लुटमार होंदी है। इत्थे तो ये हालम है कि ठेके दिते जाते हैं मार्केट फीस से, मार्केट कमेटी एक कमेटी के अंदर 4-5 मंडियां तो 5 के अलग-अलग सैकटरी साहब बैठ के ठेके दे देंगे। वो इन्हां ठेकेदारां तो पहले की गल है। हुण चेयरमैन साहब ने मेरे नाल बैठ के मशावरत की, हाजी साहब उन्होंने टीम नाल मशावरत की, असी पिछले साल इन्हां दी गल मनी आउटसोर्स किया और वो रिजल्ट अच्छे आए, और उवें फिक्स नूं मेरा ये कहना है कि तुसी मेहरबानी करो इनू थोड़ा वधाओ, बहुता वधाओ, साना नगोशिएशन करो, सानू मुतमिन करो, इनू थोड़ा जिहा फिक्स नू वधा के ते फिर तुसी ठेके दे दिओ, इनकम आएगी। देखो असी इन्हां नू डेवलपमेंट दा कहना, असी कहने बत्तियां ही ला दिओ यार पूरे पंजाब दी मंडियां 'च, तो मैं क्यों कवां जे इन्हां नू पैसे देईए, ते असी पैसे देण लई तैयार बैठे। मेरा पंजाब दा कोई आड़तीआ ऐसा नहीं कि जिहड़ा मार्केट फीस ना दिंदा होवे, इन्हां तक नहीं पहुंचदी रही ते साडा गुनाह कोई नहीं। इन्हां ने आउटसोर्स कीती, अच्छी इनकम आई, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਅਗਰ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਕੋ ਰੇਟ ਤੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਅਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਵਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਪੀਕਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ 135 ਹੈ ਨੇ 36 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਨੰਬਰ 1 ਆਊਟਸੋਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਤਜਰਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ? ਤੋ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੋਨੋਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ है, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? अच्छा जी, जो पहले तो आ जाते हैं इस पे जो इन्होंने फिक्स का कहा है कि फिक्स कर दी जाए। लॉ में हमारे पास जो एक्ट है उसमें तो इसको क्लियर कट एड वलरम पे हमने किया हुआ है और जो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको मौखर किया हुआ, उन्होंने असी मौखर किया होया सी, लेकिन कुछ अरसे तक असी कर सकते सी, 2 साल 3 साल 4 साल तक। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੀ 0.5%। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਡ ਵਲਰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਪੈਕਟ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 0.1% ਕੀਤਾ ਵੇ ਸਬਜ਼ੀ, 0.1% ਸਬਜ਼ੀ ਫਰੂਟ ਗੱਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ 0.5% ਕਰਤਾ, 0.05% ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਾਨੀ ਇੰਪੈਕਟ ਘੱਟ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਣ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਿਆਕਤ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਰਮੀ, ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਨ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵੈਲ ਮੈਨਰਡ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਤਰਾਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮਿੰਟਸ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਲਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸੈਲਫ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਲੈਕਸ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਓਵਰਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਉੱਤੇ FIR ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਔਨ ਏਅਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, 1000 ਰੁਪਏ ਟਰੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਮਾਲ ਹੁੰਦਾ? 10 ਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਟਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ 1796 796 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਲਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ 1500 ਰੁਪਏ ਟਰੱਕ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 1250 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 250 ਰੁਪਏ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ 800 ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਵਧੇਗੀ, ਉਹ 2000 ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ 1200 ਵਧੇਗਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਹੈ, ਆਲੂ ਦਾ 400 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਆ, 400 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 600 ਰੁਪਏ, ਉਹਦੀ 500 ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਘਟੇਗੀ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ 500 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, 500 ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਨया ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਟਰੱਕ ਬੇਸ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੇ ਉਹਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਕੱਢਣਗੇ, ਆੜਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੇਟ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੈੱਡ ਦਾ ਰੁਖ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਫਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਖਮੀਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 0.1 ਤੇ 0.5% ਉਹਦੀ ਕਿੰਨਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਠੇਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ 1 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਰੈਵਨਿਊ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ 70% ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਏ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਓ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਕਰੋ, ਸੜਕਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਸੀਵਰੇਜ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਆਲ ਓ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪੈਸਾ ਪਾਮਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਮਰਾਂ ਨੂੰ 10% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਲ ਅਕਰਾਸ ਪੰਜਾਬ ਇਤਨੇ ਕਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਤਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਟ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਕਾਇਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।
ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉੱਥੋਂ ਖੁਦ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਿਹਾਨੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੈਵਨਿਊ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਏਗੀ।